عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولمن تعلم منا. وبعد، فيقول المؤلف رحمه الله: الحديث الرابع عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأتيتها أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا. صفية بنت حيي ትባላለች። አላህ መልካም ስራውን ይላትና አለች። ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስጂድ ውስጥ ኢዕቲካፍ ገብተው ነበረ። ምሽት ላይ እንደዘየራቸው መጣሁኝ። فأتيتها أزوره ليلا ምሽት ላይ ዘየራለሁ ብዬ ነብዩም መጣሁ። فحدثته አወራዋቸው። ثم قمت لأنقلب كزال ملس تنساهني، فقام معي ليقلبني أني ودبيه زور لالو هلالو بيسل نساتهم بدق بلاو لملسوني ودبيت تنسو. وكان مسكونها في دار أسامة بن زيد ميلو يا كصفية قال يالو انقدي راوينا ونجي يا حديث نورو አይደለም ታሪክ ውስጥ ይሄ እሱ ነው ይሄን የተናገረው። ዞሮ የኡሳማ ብን ዘይድ ቤት አለ፣ እዛ ቤት ነበረ የሷ መኖሪያ። እናም فمر رجلان من الأنصار كأنصار وجههم للصوت ألفوا، فلما رأى يا رسول الله يا الله ملكتنيا عليه الصلاة والسلام سياواتشو يا الله ملكتنيا سياو سوتشو أسرعا في المشي أكيداتشو لي فتن أرقوا سوتشو مر مجمروا. فقال: على رسلكما نبي صلى الله عليه وسلم كأسبلوا استياراتشو إنها صفية بنت حيي، الصاكوتش سيت صفية بالالج بنت حيي نج يا حيي لجنج، يعني بعد بيتنا تشارج. فقال: سبحان الله. قالوا: لا الله ترى تجابوا يا رسول الله، الله مستنيا عندي عندزه بلو سوتش سلو. فقال النبي: قالوا: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، بني آدم ውስጥ የደም መሽከርከርን መሄድን ነው የሚሄደው። ደም እንደሚሄደው ቢቄ ይሄዳል ውስጡን። وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، ልባችሁ ላይ ሸር ደግሞ ይከታል ብዬ ፈራሁኝ። أو شيئا ወይም ደግሞ የሆነ ነገር እንደው ይጥልባችኋል ብዬ ፈራሁኝ። وفي رواية فعند الزجبان عندما أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان. العشر الأواخر لين النبي صلى الله عليه وسلم مسجد اعتكاف قبته رمضان لين قدي كعشر الأواخر رمضان متاج. فتحدثت عنده ساعة، يتوسن ساعة كنبي قال قدي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها أو الرأج. ثم قامت تنقلب كزالت تملس قومج. فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، نبي صلى الله عليه وسلم صلى ملس قومه
حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مسجد براف يوم سلمة براف الزوج مسجد براف تقبلني الله يا مسجد براف ويوم يوم سلمة براف أقرب عند الرسول كل السوق اللي فعلوا مالنا فتن ليالو أيه إن أنت ورسولك قوموا أسفلوا استي تسمع الله شو الصوصة في جانش هذا حالا سوق شو دنقت تعلم سبحان الله እንግዲህ ሲደነገጥ የአላህ ዚክር ነው እንጂ ሌላ ሰው ስም መነሳት የለበትም ሱብሃንአላህ አሉ ማለት ከዛ ሰዎቹ ሲገረሙና ሱብሃንአላህ ሲሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚያስገርም አይደለም ሸይጣን በሰው ላይ ልብ ላይ ብዙ ጨዋታ ይጫወታል የሆነ ነገር ልባችሁ ላይ ይጥላል ወይም ሸርን ይጥለባችኋል ብዬ ፈርቼ ነው አሉ እና በዚህ አይነት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጠነቀቁ የሸይጣንን ሸር በሰዎች መካከል ሰው ያላሰበውን ሰው ያልሄደበትን ነው ሸይጣን በሰው ልብ ላይ የሚሰነቅረው ማለት ነው እያመጣ ስለዚህ ይሄንን ለማስጠንቀቅ المهم حديث يمتو باعتكاف ላይ ነው ዋናው اعتكاف ላይ አንድ ሰው በሆነ አጋጣሚ ከባለቤቱም ይሁን ከቤተሰብ አካል ጋር اعتكاف በገባበት ወጣ ብሎ ቢያወራ ምንም ችግር እንደሌለው አለ ሐዲሱ ላይ ቤተሰብ አባላትም ጋር ብቻ ሳይሆን ከሌላም ሰዎች ጋር ቢሆን ይሄው ነው ታጣፉት በጣም በዛ ከሌላውም ሰው ጋር ቢሆን ይሄው ነው ሌላውም ሰው ቢሆን ሊሆን የሚችለው ይሄው ነው ማለት ነው የተወሰነ ቁጭ ብሎ ቢያወራ ችግር የለውም እዚህ ላይ የአደም ልጅ ላይ ብለው የተናገሩት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጥሩም ሰው ቀልብ ቢሆን ሸይጣን ስራውን ይሰራል ጥሩንም ሰው ያሳስታል ሸይጣን ለዛ ነው ይሄው ሱሐባ መሆናቸውን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱሐባ መሆናቸውን ብቻ አላዩ ምን አድርገዋል ፈርተዋል ማለት የሆነ ነገር ቀልባቸው ላይ እንዳይገለባቸው خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا የሆነ ነገር ልባችሁ ላይ ይጥላል በየፈራሁ በኒ አደም በመሆኑ ብቻ አንድ ሰው ይፈራለታል ለዚህ ነው ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚህ ላይ የተጠቀሙበት ቃል ሲጠቀሙ እያንዳንዱን ቃል መንዝረው ያውቋታል ምን ብለው ነው ያሉት ሚን ኢብኒ አደም የአደም ልጅ ከሆነ ሰው ላይ የሰው ዝርያ ከሆነ ላይ በአጠቃላይ ሸይጣን ይሽከረከራል መጅረደ ልክ ደም እንደሚሽከረከረው ውስጥ አደም ማለት የሰው ልጅ ሁላ አባት የሆኑት አቡል በሸር ይባላሉ የሰው ልጅ አባት ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካፈር ነው የፈጠራቸው ለዛ ነው ሰው ከዚህ ነው የመጣው ከዛ ነው የመጣው እየተባለ መታነስ የለበትም ሁሉም ከአደም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኩሉኩም ሚን አደም ወአደም ሚን ቱራብ ብለዋል ሰው ልጆች ልክ እንደ የጥርስ ማነው የፀጉር መላጊያ የሚዶ ጥርስ ልክ እንደዛ እኩል ናቸው لا فضل لعربي على عجمي ብለዋል ኢላ ቢተቅዋ በአላህ ፍራቻ እንጂ ማንንም አይበልጥ ማንንም ከማንም ማያንስ የአላህ ተቅዋ ነው ቢላልን ከዕባ ላይ ወጥቶ አዛን እንዲል ያደረገው ሌሎችን ደግሞ በድር ሜዳ ላይ እንዲፈጩ ያረጋቸው ስለዚህ አላህ ተቅዋ ነው ከሁሉ በላይ
እንጂ አጥንት ቆጠራው የትም አያደርስም እዛው ቀብር ስር ነው የሚወጥፈው ሁሉም ከአደም ነው አደም ደግሞ ከአፈር ናቸው አደም የተፈጠሩት ከአፈር ነው አባት የለ እናት የለ ማለት ነው ለዛ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነብዩላህ ዒሳ አፈጣጠር ሲደንቃቸው ነብዩላህ ዒሳን ያመለኩ ሰዎች አሉ እነዛ ሰዎች ሲያመልኳቸው አንዱ ሹብሃቸው ያመለኩበት እሱ እኮ የተፈጠረው ከአባት አይደለም ለየት ባለ መልኩ ከእናት ብቻ ተፈጠረ ነው ከእናት ብቻ ተፈጠረ የምትሉ ከሆነማ አደም ከዛ ይበለጠ አባት እናት የለው አይደለም እንዴ ለምን አደምን አታመልኩም እንደዛ ከሆነ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون بلو إلى القرآن له يا عيسى أمساجا كو الله زند لك عند آدم بكينا كلهم يا الله باروش ناتشو الله هنا لو هنا نو آدم الله جسداتهم مجمريا كفتروا وهلا قرآن لي من صلصال من حمأ مسنون إلى عند بوتالي من تراب إلى عند بوتالي طين إلى عند بوتالي عفر إلى عند بوتالي جكا إلى عند بوتالي كل ميل إلى كل ميل إلى እና ይሄ እንዴት ነው የሚታረቀው ከተባለ መጀመሪያ አፈር ነው አፈሩ በውሃ ሲቦካ ጭቃ ነው አላህ እያንዳንዱን ሂደት ነው የነገረን ማለት ነው አንድ ቦታ ላይ ሲናገር የአንዱን ሂደት ነው የሰው ልጅ ከኑጥፋን የተፈጠረው ቢባል እውነት ነው ከዓለቃም ነው ቢባል እውነት ነው ከሙድጋም ነው ቢባል እውነት ነው ሁሉንም መርከን አልፎ ነው የመጣውና ልክ እንደዚህ ሆኖ ነብዩላህ አደም ከአፈር ነው የተፈጠሩት ከተባለ እውነት ነው ከጭቃ ነው የተፈጠሩትም ከተባለ አፈሩ ተቦክቶ ጭቃ ሆኖ ስለነበር እውነት ነው كل ከሚል የተፈጠሩት የሚለውም እውነት ነው من حمأ مسنون የሚለውም እውነት ነው من حمأ مسنون የሚለው የቦካ ሚሸት ጭቃ ማለት ነው ይሄም የቦካ ጭቃ የሚለው አላህ ሚሸት የሚገማ ጭቃ መስኑን ማለት የሚሸት ማለት ነው ሚሸት የሚገማ የሆነ ጭቃ ከዛ ፈጠር ነው ይላል አንድ ቦታ ላይ እውነት ነው አፈሩ ጭቃው ከተቦካ በኋላ ቆየት ብሎ ስለነበረ ገምቷል እዛ በኋላ ደግሞ ቅርጽን አስይዞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተወሰነ ጊዜ ሩህ ሳይነፋባቸው ቀርቶ ክው ብለው ደርቀው ስለነበር ልክ እንደ ዛሬ ላይ ገንቦ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የሆነ ነገር የምናፈላበት የሆነ ነገር የምንቀቅልበት ከጭቃ የተሰራ ነገር ክል እንደሚለው ነብዩላህ አደምም አንድ ሰው እንደዚህ መጥቶ ቢያደርጋቸው ክል የሚሉበት ደረጃ ላይ ደርሰው ነበር ማለት ነው ይሄ ሁሉ ሩህ ሳይነፋባቸው ዝም ብሎ ብቻ ከዛ ጭቃ ከተፈጠረ በኋላ ቆመዋል هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا የሰው ልጅ ላይ هل أتى ማለት بل أتى ነው ተፍሲሩ የሰው ልጅ ላይ መጥቷል حين من الدهر የተወሰነ ዘመናት لم يكن شيئا مذكورا ምንም የሚጠቀስ ነገር ሳይሆን ሰው ሳይሆን ጊዜያት አልፈውበታል ይላል አላህ የፈለገው ነብዩላህ አደም ነው ነብዩላህ አደም ሰው የሚለውን ስያሜ ሳያገኙ ዝም ብሎ ብቻ እንደ ገንቦ ወይም ደግሞ እንደ እንስራ ወይም ደግሞ እንደ ጀበና ተቀርጸው ብቻ በቅርጹ ላይ በዚህ አይነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተቷቸዋል በጊዜው በአንዳንድ ታሪኮች እንደመጣው ኢብኑ ከሲር ረሂመሁላህ ተፍሲራቸው ይስፋል ይሄንን ቅሷ ኢብሊስ ሲያልፍ በዛ በኩል እንደዚህ ክል ያረጋቸው ነበር ይላል እዛ ኋላ እንደዚህ ክል ያረጋቸው መቼም ያው ከኔ ትበልጣለህ የሚባል ስሜት ከመጣ ግን እኔ እንደማልቀበል ነው እያለ ይሄድ እንደነበር መጥቷል ሩሁ ሲነፋ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ስርናቸው ይሄደ እዛ ጥሳብ ሲያስነጥሱ አልহামዱሊላህ ማለትን አስተማሯቸው መላእክቶቹ ይሄ ሶሒህ ሐዲስ ላይ ያለ ነው
እዛ የጀነትን ልምላሜ ሲያዩ ደግሞ ብድግ ብሎ ሩሑ ወደ እግራቸው ሳይደርስ ለመሮጥ ተነስተዋል። ይሄ ወካነ الانسان عجولا የሚለው ቁርአን አንቀጽ ላይ ይጠቀሳል። የሰው ልጅ ችኩል ነው። ችኩልነቱን የሚወረሰው ከዚሁ ከአባቱ ከአደም ሩሑ ገና እግሩ ጋር ሳይደርስ ወደዚህ እየደረሰ እየሄደ እያለ የታችኛው እኮ ገና አልተዳረሰ ብድግ ብሎ እሳቸው አፈትልከው ሊሄዱ ማለት ነው። እዛው ቀሩ። ታዲያ የት ይሄዳሉ? ሰውነታቸው እዛው ነው ያለው። المهم ነብዩላህ አደም አላህ ተላልቅ የሆኑ ነገሮችን የሰበሰበባቸው ታላቅ ነብይ ናቸው። አላህ ከፈጠራቸው ሩሖች ውስጥ አንዱን ሩህ ዘራባቸው። ከዛ በኋላ የተስተካከለ የሰው ልጅ ሆኑ። ከሳቸው ባለቤታቸውን ሸለቀቀ። ሐዋን ፈጠረላቸው። እዛም ጀነትን አኖራቸው አላህ ሁለቱንም። ጀነት ውስጥ እየኖሩ እያለ አትንኩ የተባሉትን ዛፍ ነኩ፣ አትብሉ የተባሉትን። ዛፉ ምንድነው? ጭቅጭቅ አለ። ምንም ይሁን ምን አንድ ዛፍ ነበር የተከለከለው። እከሌ የሚባለው ዛፍ ነው የሚባለው ግን ውሸት ነው። ለምን? ሁሉም ረጅመን ቢልገይብ ነው እንጂ ማንም አውቆ የሚናገር የለም በዚህ ጉዳይ ላይ። ስንዴ ነው የሚላለ ምንድነው የሚላለ? ስንዴ እዛ ጊዜ ትልቅ ነበር እንደዚህ ምንም ዝም ብሎ ነው፣ ጭብጥ የለውም። ብቻ ቁርአኑ ሸጀራ ነው የሚለው ዛፍ በሚል ተጠቅሷል። አንድ ዛፍ አትንካ ተብሎ ነበር። ያችን ዛፍ ነኩ፣ አላህ ተቆጣባቸው። ሸይጣንም መጀመሪያ አውጥቶ አልነበረም ወይ? እንዴት ደረሰ ከተባለ በወስወሳው ነው የደረሰው እንጂ መውጣት እንኳን ከጀነት ተባረዋል። ሰውዬው ሸይጣን የሚባለው ኢብሊስ መጀመሪያ ነው የተባረረው። ሲያባረረውም ጠላታችሁ ነው ተጠንቀቁ ብሏል። ነገር ግን አላህ ከጀነት አባረረው እንጂ ወስወሳው እንዳይገባ አልከለከለም ነበር ለሕክመት የሚነ። ከዛ በኋላ ወስወሳው ገብቶ እንግዲህ ወስወሷቸዋል ማለት ነው። ከዛው ከሩቅ ሆኖ ዛሬኛ አሁን ባህር ላይ ሆኖ ሳይነዳን እንቀራለን እንዴ? ከመስጊድ ያውጣናል ባህር ላይ ቁጭ ብሎ እሱ። የሱ ወስወሳ ከባድ ነው፣ የሸይጣን ወስወሳ። በዚህ አይነት እንግዲህ ወስወሳው ተከልክሎ ስላልነበረ ወስወሳውን ይልካል። ወስወሳውን ልኮ ጎትጉቶ ከዛች ከዛፍ እንግዲህ አስበላቸው ማለት ነው። ምን እያለ ነበር የሚያሳስባቸው በወስወሳው? ጌታችሁ አላህ ይህንን የከለከላችሁ ወይ እዚህ እንዳትዘወትሩ ነው ጀነት ውስጥ ይኸው የጀነቱን ኒዕማ እያያችሁ ታረግ እዚህ እንዳትዘወትሩ ነው። ወይ ደግሞ አው ተኩና ሚነል ኻሊዲን አው ተኩና መለከይን ሁለት መላእክት እንዳትሆኑ ነው እናንተ አንቺም አንተም መላእክት እንዳትሆኑ ነው እያለ ይላቸዋል ማለት ነው። በዚህ አይነት እንግዲህ ነው እንዴ ፈቃሰመሁማ ይላል እኮ ማለላቸው ኢኒ ለኩማ ለሚን الناصحين እኔ ለእናንተ መጥፎ አስባለሁ እንዴ? እኔ ደግ አሳቢያችሁ ነኝ እኮ እኔ መልካም አሳቢያችሁ ነኝ እያለ ማለላቸው ይላል። አንድ ሰው ስለማለ መሸወድ የለብንም። ይሁን እየማሉ መሸወድ የኢብሊስ ስራ ነው እና ከመጀመሪያው ጀምሮ እየተማለ ነው ሰው የሚሸወደውና እየማለ አንድ ሰው ዲኑ ይሄ ነው ወላሂ ነው የምልህ እያለ ቢለን ምንድነው ያልከው? ዲኑ ይሄ ነው ስትለኝ ማስረጃ አምጣ እንጂ ወላሂ ማስረጃ አይደለም ነው ማለት ያለብን። ገባን? ወላሂ ብላ አንተ መማለህ ለመገዘትህ ለኔ ምንም አይሰራልኝም፣ ለኔ ማስረጃ የሚሆነኝ አላህ አለ ወይም ነብዩ አሉ በለኝ ነው። ይሄው ነብዩላህ አደምን የሸወዳቸው በዚህ ነው። አላህ የከለከላቸውን ማስረጃ አስጣላቸው። በምን እየወተወተ ወላሂ ኢኒ ለኩም ለሚን الناصحين እኔ ለእናንተ መልካም ነኝ፣ እኔ ክፉ አስብባችኋለሁ ወይ እያለ ማለት ዞሮ እንግዲህ ወደ መሬት ወረዱ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጠራርጎ ወረደ ማለት ነው። ኢብሊስ መጀመሪያም ተባሯል፣ ሁለቱን አወረደ መሬት ላይ እንግዲህ እዚህች ላይ ፊሃ ተሕያውን ተባለ። እዚህች ላይ ትኖራላችሁ፣ ፊሃ ተሙቱን አላህ ላይ ትሞታላችሁ። ከዚህች ላይ ደግሞ ከዚህቹ ከመሬት ላይ ትቀሰቀሳላችሁ፣ ትነሳላችሁ ተባለ። ይሄ የቀጠሮ ቀን
እስከሚደርስበት ድረስ ሰው ይሞታል ጊዜያዊ መኖሪያው ቀብር ይገባል ሌላው ይወለዳል ዱንያን ይቀላቀላል እያለ ጊዜያዊ መኖሪያው ቀብርን ይቀላቀላል ያለ ሁሉም ሂደቱን ወደ አኺራ እየሄደ ነው ትልቁ ደግሞ የቂያማ ቀን በሚመጣበት ጊዜ ከቀብር ያለውም እንዳለ በህይወት ያለውም ቂያማ ተመቶበት ከእንደገና ተነስቶ ከዓለማቱ ጌታ ከአላህ ፊት የሚቆምበት ነው ያለው ማለት ነው አላህ ታዲያ ጥሩ ስራ ከሰሩትና በጊዜው ከማይዋረዱ ሰዎች አላህ ያድርገን ተብሎ ዱዓ የሚደረግበት ነው ይሄ ለዛ ነው አሳስቧቸው ولا تخزني يوم يبعثون ያሉት የአላህ ወዳጅ የሆኑት ከሳቸው በላይ አንድ ወዳጅ ነው አላህ ያለው ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንጂ በፈضل ማንም የሚበልጣቸው የለም ነብዩላህ ኢብራሂምን ربي لا تخزني يوم يبعثون ብለዋል ጌታዬ ሆይ አታጓርደኝ ሰዎች በሚቀሰቀሱበት ቀን ሰዎች በሚቀሰቀሱበት ለታ ብለው ዱዓ አድርገዋል ማለት يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ገንዘብ ልጅ የማይጠቅምበት ሰላም በሆነ ቀልብ አላህን የመጣ ሲቀር ማንኛውም በኑ አደም ስላለ አደሙን እንግዲህ እንድናያቸው ይፈልጋል እንድናውቃቸው ይፈልጋልና ነው ስለሳቸው ያነሳ ነው ሐዲሱ የመጣው በማብራሪያ ዙሪያ የኢዕቲካፍን ጉዳይ ነው ሶፊያ ቢንቱ ሑየይ የምትባለው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለቤት እሷ ነብዩን ለመዘየር እንደሄደች ነው የሚያትተው ሶፊያ ቢንቱ ሑየይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካገቧቸው ባለቤቶቻቸው ውስጥ ነው እንግዲህ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለቤቶች ብዙ ናቸው እነዛን እንግዲህ ስማቸውን ማወቅ ተገቢ ይሆንብናል በሁላችንም ላይ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባለቤቶች ተንዛሪ የምናውቀው የሌላ ሰው ስም ነው ሁላችንም እንደምናውቀው ዛሬ ሽማግሌ አላለ ወጣት አላለ ልጅ አላለ ሁሉም ኳስ አፍቃሪ ነው ሁሉም የሚያወራው ማንን ቡድን ተቀላቀለ ማለማን ፈረመ ማ በምን ተሸጠ ማን ገዛው ዛሬ እንትና የሚባለው አሰልጣኝ ምን አይነት አስተያየት ሰጠ ይሄ እንግዲህ ሽማግሌው ሳይቀር ወጣቱ ሳይቀር ሴቱ ሳይቀር ወንዱ ሳይቀር ሲፈጨው የሚውለው ወሬ ነው ታዲያ እንደዚህ ያለውን ነገር በስፋት እያወራን ሀገሩን ትውልዱን መኖሪያውን መንደሩን ዛሬ የበላውን ቁርሱን ሁሉ ይታወቃል አጃይብ ዛሬ የበላውን ቁርሱን ያውቁታል ለዛ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም የሚጥሩና ኢትያድ የሚያደርጉ አሉ እነዚህ በጣም ጎበዝ የሚባሉ ጋዜጠኞች እንኳን ቀርበው የሆነ ነገር የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ቢናገሩ ምን ይላል ማለት ነው አንተ ከሌ ዛሬ አልተሳሳተ መሰለህ እንዴ እሱ እንደዚህ አይደለም እኔ እኮ አረጋግጫለሁ እኔ መጀመሪያ ጎግል ምናምን አለኝና እዛ ላይ ጠይቄያለሁ መጀመሪያ hatta ከማን ይቀድማል ማለት ነው ይሄ ወሬኛ እየተከፈለው ወሬውን ከሚያደርሰው ከጋዜጠኛ ሁላ ቀድሞ ወይም ደግሞ አልፎ የሚሄድም ጀግና አለ በወሬ ዞሮ ዞሮ እንኳን አይደለም ስለዚህ ማወቅ ይቀርና ዓለም ላይ ስላለው ተጨባጭ በጣም ብዙ ማውራት ብዙ ከመስራት ይከለክላል ብዙ ማውራት ብዙ ከመስራት ይከለክላል ማወቅ ያለብን ማለት ነው ለምን ብዙም ያወሩ ሰዎች ሁሉ ጊዜ ስናያቸው ስራ ፈት ናቸው እኛ እንደዚህ የምንጨነቅለትን የአሜሪካ መንግስት መቀየር አሜሪካውያኑ ብዙ ያስጨንቃቸው እንደተቀየረ መንግስት እንደተቀየረ ነው እንጂ ምን እያወራ እንደሆነ ራሱ ሚዲያ ላይ የሚያውቁት ነገር የላቸው በቅርብ ይሄንን
ይሄን ያረጋግጥኩበትም ሁኔታ ስላለ ነው ይሄን መላችሁ ደፈሬ ማለት ነው። እዛ ያለው ሰው ምን እንዳለው ያውቃል። እዚህ ግን ስራ ፈቶ ያለው ሰው በቃ እሱ ነው የሚያስጨንቀው ማለት ነው። ስለ ዓለም ስለ አሜሪካ ያስጨንቀው እሱ ቤቱንም እንኳን ማስተዳደር አልቻለም። አልሙሂም ወሬ የሚያበዛ ሰው ለራሱ አይሆንምና አሁን ትልቁ ያነሳሁት በርግጥ እዛ ጋር ሳይሆን በጣም አሳፈሪያችን የነብዩን ቤተሰቦች አናቃቸው። ነብዩ ስንት ልጅ እንዳላቸው አያውቅም። የነብዩ ልጆቻቸው ማን ማን እንደሆኑ አያውቅም። የነብዩ ሷሐቦች ትላልቅ የሚባሉትን ተዋቸው ሁሉ ይከብዳል። ትላልቅ የሚባሉትን ዋና ዋናዎቹን ጥራ ተብሎ ቢባል ኢብራሂም፣ ሙሳ፣ ዒሳ ብሎ ይዘበራርቃል ማለት ነው። የአንቢያ ማዕት ይጠራል። ሷሐባ ብሎ አንቢያ ጋር ይሄዳል። አንቢያ ብሎ ሷሐባ ይጠራል። ዝብርቅርቅ ያለ ኡማ እንደ ያለ ውስጥ ነው ያለነውና መንቃት ያስፈልጋል። ምን ውስጥ ነው ያለነው ብለን መንቃት ያስፈልጋል። በጭቃ ያወካ የሚጫወት ሲበዛ እኔም ህፃንነት አማረኝ ማለት እንዳይሆን ማለት ነው። እነዚህ ምን እንደሆነ ራሱ ህይወት ምን እንደሆነ ያልገባቸው ሰዎች ናቸው እንደዚህ ያወኩ ያሉትና ገብተን እኛም እንዳናወካ። አልሙሂም እኛ ተላልቅ ሰዎች ነበሩን። እነዛን ተላልቅ ሰዎች እያስረሱን ነው ሰዎቹ ያሉት እነዛን ተላልቅ ሰዎች እያስረሱን ነውና በደንብ አድርገን ነው ልናውቅ የሚገባው ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ እንደው በጣም ይገርመኛል። የሆነ ታሪክ አለ። የሆነ ኪታብ ላይ አምጥቶት አንዱ ሼክ ነኝ ብሎ ይዘየራል። ሼክ ነኝ ብሎ ተቀምጧል። ሰዎች በዒባዳው ብቻ አይተውት ሼክ መስሏቸዋል። ይሄ ከድሮም የነበረ ችግር ዛሬም ላይ ያለ ችግር ነው። ከዛ በኋላ ይሄ ሰው ከሆነ ቃዲ ጋር ተቀምጧል። ቃዲው ያንን ሼክ እስቲ የሚባለውን ሰው ሁላ ስለሚዘየረው በዒባዳውም ስለሚያከብረው ለምን አልዘየረውም? ሄጄ አጠገቡ ቁጭ ብዬ ላዋራው እስቲ ብሎ የሀገሩ እንደው በሸሪዓው በኩል እውቀት ያለው ሰው ሄዶ አጠገቡ ቁጭ ባለበት ስለ ሉጥ ተነሳ። ስለ ሉጥ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲነሳ ይሄ በዒባዳ የሚታወቀውና እውቀት የሌለው አዋቂ ነኝ ብሎ ቁጭ ያለውና የሚዘየረው ሰውዬ ምን አለ? ለዐንቱላሂ ዐለይሂ አለ። አላህ ይርገመው ብሎ ይሄንን ሉጥን አለ። በኋላ ቃዲው ዞር ብሎ እንዴት እንደዚህ ትላለህ አንተ ሰውዬ? ሉጥ እኮ ከአላህ ነብዮች ውስጥ አንዱ ነብይ ነው እና እንደዚህ ማለት እኮ ጭራሽ ኩፍር ነው፣ ክህደት ነው። እንዴት እንደዚህ ትላለህ ብሎ ተቆጣው። ነው እንዴ አለ። ነካሱ ሼክ ነኝ ብሎ የተቀመጠውና እንደ አዋቂ የሚዘየረው ሉጥ የሚባለውን እንኳን የአላህ ነብይነቱን ሳያውቅ ነው። ቀጠለ መጅሊሱ ቀጥሎ አሁን ሰዎች እያወሩ ነው። ሰውየው ዝም ብሏል። ይሄ አዋቂ የተባለው ማለት ነው። እሱ ጃሂል ዝም ብሏል። ስለ ፍርዓውን ተነስቶ እየተወራ ምን ነው ስለ ፍርዓውን ሲነሳ ለምን ዝም አልክ ተብሎ ሲባል ምን አለ? ተውኝ፣ እኔ ካሁን በኋላ በአንቢያዎቹ መካከል መግባት አልፈልግም። ምን እያደረገ ነው? አያችሁ አይደል? ፍርዓውን ምን እያደረገ ነው? ነብይ እያደረገ ነው። እኔ ካሁን በኋላ በአንቢያዎቹ መካከል መግባት አልፈልግም፣ ተውኝ፣ እኔ በቃል
ይሄው ነው ያለው ያው በየቦታው ዲን ያውቃል የምንለው ሰው ራሱ ዲኑን ትቶ ከስም አወጣጥ ከኳስ ተጫዋች እየመነዘረ እያመጣ ለልጆቹ ማደል ጀምሯል። የሷሐቦቹ ስም የፋራ ስም ሆነበት፣ የአንቢያዎቹ ስም የገጠር ስም ሆነበት። ሙሳ ሲባል አይ ሙሳ የሚለው ስም ተዋባክ አይደብርም ትንሽ ሙሳ የሚባል እኔም ማቀው ሰው ትንሽ ገጠሪ ነው። ስለዚህ ሌላ ስም ፈልግልኝ ነው የሚለው። المهم ተበላሽተናል ለማለት ነው ያነሳሁት። ሲበላሽ ያው ሁሉም ነው የተበላሸው። በእርግጥ አዋቂውም ዝም ብሎ ነው እያየ ያለውና ሁሉም ነው የተበላሸው። ማወቅ አለብን ጠላት ምን ያክል ሴራ ነው የሚያሴረው። እነሱ አንድ ነገር ለማጥፋት ሲፈልጉ በአንድ ችቦ አይደለም ሄደው የሚለኩሱት፣ ሺህ ችቦዎችን ነው በዙሪያ የሚለኩሱት። ከዛ በአንዱ ችቦ ተሳክቶ ዓለም الاسلام ይቃጠል ይሆናል። ስለዚህ ይሄንን መታወቅ መቻል አለበትና ጥንቃቄ ማድረግ ግድ ይላል። ምን ይላል ቀጥሎ በዚሁ ሐዲስ ዙሪያ فوائد الحديث ከመጣንበት የሐዲሱ ጥቅም ምንድነው ከተባለ ሙዕተኪፍ የሆነ ሰው ሊዘይሩት ይበቃል። ከሱን ጋር ቢያወሩት ችግር የለም። ሌላው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለቤተሰባቸው የነበራቸውን ስነ ምግባር ቤተሰባቸውን በትክክል የሚያስተዳድሩና ፍቅር ክብር የነበራቸው ለባለቤታቸው ቁጭ ብለው ባለቤታቸውን የሚያናግሩ ሰው ነበሩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። እኔ ይሄንን 10 ቀን ለዒባዳ ብዬ በወጣሁበት ምን አባሽ ነው ተከትለሽ ደግሞ እዚህ መጣሽ እዚህዛ ብለው አልገፈተሩም ማለት ነው፣ አላናወሩም ማለት ነው። ቁጭ ብለው እቺን ሴት ፈልጋ የመጣችው ሙራዷን ሞልተውላታል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሌላው ከፊትና ከታመነ ሴቶቹ በሌሊት ቢንቀሳቀሱ ምንም ችግር እንደሌለው ምሽት ነው በሌሊት በምሽት እንደመጣች ነው የሚናገረው ሐዲሱ ላይ። ስለዚህ ይሄ በሌሊት የሚንቀሳቀሱት የሌሊቱ መንቀሳቀስ በእርግጥ የትኛው ወንዱም ሲሆን እኮ በጣም ሲመሽ የሚያስፈራ ሁኔታ አለው አይደል? ያ እንደተጠበቀ ሆኖ በሌሊት ብቻ ስለሆነ ወይም ስለመሸ ብቻ መውጣት የለብሽም ተብሎ የሚባል እንዳልሆነ ምን ካልተፈራ ፊትና ካልተፈራ ፊትና ከተፈራ በጣም የተከለከለ ነው የሚሆነው። ለምን አወጣጣቸው እነሱም አደጋ ላይ ይወድቃሉ፣ ሰውንም አደጋ ላይ ይጥላሉና። ሌላው ሰሃቦቹ ረዲየላሁ ዐንሁ ነብያቸውን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዴት እንደሚያከብሩ እሳቸውም ፈርተውና አፍረው ነበር ሰሃቦቹ እየሮጡ የነበሩት ማለት ነው ነብዩን ሲያዩ። ሌላው ደግሞ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ምን ያክል እንደሚፈሩና ቀልባቸው ወደ አላህ ሁሉ ጊዜ የሚሄድ የሚሸፍት መሆኑ ከሌላው ወደ አላህ ነው የሚሸሸው ልባቸው። ለዚህ ነው ልክ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢንሃ ሶፊያ ሲሏቸው እቺኮ ሶፊያ ነች ብለው ገና እንደጀመሩ ሱብሃንአላህ ብለው ወደ አላህ ነው ልባቸው የደነገጠውና ያላቸውን የተውሂድ መጠንም እንደዚሁ በጣም ሙዋሂዶችና ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጥሪዎች መሆናቸውን እንገነዘባለን። ሌላው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡማቸው ላይ ያላቸውን እዝነት ከሐዲሱ እንገነዘባለን። ሌላው አንድን ሰው ላይ ሸክ የሚፈጥር ነገር ካለ ያንን ሸክ የሚያመጣ ነገር ጥንቃቄ ማድረግ ተገቢ እንደሆነ ምናልባትም ያንን ሸክ ያመጣውን ነገር ደግሞ ሰው ላይ ሸክ ይፈጥራል ተብሎ ከታሰበ እርምት መሰጠት እንዳለበትና ነገሮችን ማስተካከል ተገቢ እንደሆነ ከሐዲሱ ላይ እንረዳለን። ለምን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶፊያን ይዘው ሲወጡ
ምናልባት ይሄ የተራመዱት የሰዎቹ እርምጃ ፈጠን ማለት እኔ ከሴት ጋር በመሄድ ከሆነ ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስቁመው ሶፊያ መሆኗን ነግረዋል። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ሁኔታ ለምሳሌ በዚህ አይነት እንደው ጠባብ ሁኔታም ሳይሆን በተደጋጋሚ መጥፎ ቦታዎች ላይ እየታዩ ከተቃራኒ ጾታ ጋር እየተላፉ እጅ ለእጅ ተያይዘው እየሄዱ ተዛዝለው አንዳንዴ በዚህ አይነት ባሉበት ሁኔታ ሰው መጥቶ ሐታ ምን ሲላቸው አንተ ባለፈው ያየሁት ነገር ደስ አይልም እባክህ እቺን ነገር ለማስተካከል ሞክር እንኳን በመጥፎ ተጠረጥረኛለህ ማለት ነው ብሎ ቁጭ ይላል። ራሱ ወንጀሉን ረስቶ ማለት ነው። ይሄ ወንጀል ሳይሆን ቀርቶ ጭራሽ ምን ይላል በመጥፎ ተጠረጥረኛለህ ወይ? اختلاط ወይም ደግሞ በተለይ ኸልዋ በተለይ ማግለል የሚባለው ነገር በጣም አደገኛ ከመሆኑ ኸልዋ የሚባለው እንደው ከእክትላጡ ኸልዋ ይብሳል ማወቅ ያለብን ማለት ነው። ኸልዋ ላይ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እክትላጥ ላይ ሳይሆን ኸልዋ ላይ ምን ያሉት ኢላ ካነ الشيطان ثالثهما ሶስተኛቸው ሁለቱ ብቻ ሲሆኑ ሸይጣን የበለጠ ሶስተኛቸው ይሆናል። ራሳችንን መገምገም ነው። ራሳችን የሆነ ቦታ ላይ ግልል ስንል ሸይጣን እንዴት ከሰዎች ወጣ ብለን ባለንበት ሁኔታ እንዴት ማዕሲያ እንደሚያሳምርልን እንደሚያጌጥልን እንዴት ለማዕሲያ ጀግና እንደሚያደርገን ራሳችንን ሁላችንም የምናውቀው ነው። ስለዚህ እኔ እንዴት እንደዚህ ይባላለሁ ሳይሆን መባል ያለበት ጀዛከላሁ ኸይራን አላህ ኸይር ይመንዳ ብሎ ያነቃውን ሰው ወይም ያሳሰበውን ሰው የመከረውን ሰው በትክክል በቀና መንፈስ ነው ሊቀበል የሚገባ ማለት ነው። ረሱሉ እንኳን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ያለው ነገር እንዳይፈጠር ጠርተው ነግረዋል። ነብዩላህ ዩሱፍ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደዛ የሚፈሩትና የሚጠሉትን የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ማዕሲያ የሆነውን ነገር ፍዳ በላቻቸው ሴትየቷ ሰው እኮ ስለሌለ ለዚህ ነው ቁርአኑ ላይ ምን የሚለው وغلقت الابواب وقالت هيت لك በራፎቹን ከከረቻቸመች በኋላ ኢኒ ሁይቱ ለክ ማለት ነው هيت لك እኔ ላንተ ተበጃጅቻለሁኝ እኔ ላንተ ተጋግጬልሃለሁ ብላ አለች የሚለው وغلقت الابواب የሚለው ነው መጀመሪያ ተቀድሞ የተነገረው በራፎችን ዘጋጋች ኸልዋ ተፈጠረ ማለት ትልቁ የሸይጣን መሳሪያ ኸልዋን ከወንድ ከሴት ጋር ካገለለ ሴት ከወንድ ጋር ካገለለች ከባድ ነገር ይፈጠራል። ይሄ ማንንም የሚያውቀው ነው እንደው ሆን ብሎ ለመካድ አንድ ሰው ራሱን ካላቆመ በስተቀር ማለት ነው። ልክድ ካለ ልካድ ብሎ አንድ ሰው ከተነሳ እኔ እንትና ልጅ አይደለሁም ብሎ ቢክድ መብቱ አይደለም። ልካድ ብሎ ከተነሳ እኮ ማንንም ሁሉንም መካድ ይችላል። እኔ ከሌ ልጅ አይደለሁም እናቱንም አባቱንም ይክድ ከፈለገ እንደውም አባትን መካድ ይቀላል እናትን ከመካድ ለምን አባቱ ለእሱ ምናልባት አባቱን ተጠራጥሮ ሊሆን ይችላል አባቱ ባለጌ ነው ብሎ አስቦ እናቱን ግን የወጣበትን ማህፀን አንድ ሰው ፍጹም ዲክደው እንኳን የማይችለው ነው የእናቱ ነገር ማለት እስከዛ ይደርሳል። ሰው ልካድ ብሎ ካለ ሁሉንም አይን ያየውን ጆሮ የሰማውን የተረጋገጠን ነገር ሁላ ይክዳል። ጆሮ የሸይጣንን ሴራ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ሸይጣን አንዳንድ ሰዎችን የሚመክራቸው ምክር ከባድ ነው። ጥፋት ያስጠፋቸዋል። ከዛ በኋላ ከጥፋቱ ላይ እንዲዘወትሩ ያደርጋቸዋል። ጥፋቱን ጥፋት እንዳልሆነ አድርጎ እንዲያዩና በጣም
ጎበዝ ተከራካሪያን እንዲሆኑ በጥፋታቸው ላይ ሸይጣን ያቆማቸዋል ይሄ ሁሉ የሸይጣን ሴራ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሸይጣን በሰው ልጆች ቀልብ ላይ ምን ያክል ችሎታ እንደሰጠው ነው ሌላው ምን ገነዘበው እንዴት ይሽከረከራል ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት ልክ ደም እንደሚሽከረከር ደም በልባችን የገባ የወጣ እንዴት እንደሚሽከረከር እንግዲህ እናቀዋለን ልክ እንደዚህ ነው ሸይጣን የማይደርስበት የሰው ክፍል የለም ማለት ነው ሁሉን የሰው ክፍል ይቀሰቅሳል ለማዕሲያ ይደረጋልና በጣም ጥንቃቄ እንደሚያስፈልግ ሐዲሱ ላይ የምንገነዘበው ሌላው የሚያስደንቅ ነገር ወይም የሚከብድ የሚያስደነግጥ ነገር ሲመጣ መወሳት መነሳት ያለበት አላህ ነው ሌላ መነሳት የለበትም ማለትን እንረዳለን እሱም ምን ከሚለው ነው فقال سبحان الله ሰዎቹ እነዛ ቆይ ቀስ በሉ እስቲ ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሏቸው ሰዎች ሱብሃንአላህ ብለው አሉ ከሚለው